गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीवी कॉलेज फॉर वुमेन लेल खुर्द। प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी साहित्य की इस क्लास के विच आप सब का बहुत स्वागत है। पिछली बार आपां ने इस कहानी के विषय वस्तु की गल की सी। अज आपां इस कहानी नूं पूरा डिटेल दे विच पढ़ांगे, जिसका नाम सी मरिया नहीं जांदा। सो पिछले ही थोड़ा जिहा बेस बनाने दे लई कि तुहानूं की दस्सिया गया सी, थोड़ा जिहा आपां पिछों ही बैकग्राउंड थोड़ी जी इहदे विच चक्कांगे कि इहदे विच की दस्सिया गया सी। कहंदे इस कहानी दे विच की सीगा कि जो कहानीकार है ये सुखवंत कौर मान है, वो इस कहानी राही यही दसना चाहुंदी है कि भावें किसी दी भी मौत उत्ते भावें बेशक किन्नी मर्जी दुखदाई स्थिति पैदा होंदी है, पिट्ट स्यापा हुंदा है, रोंदियां ने औरतां, ठीक है, लंबे लंबे वैन भी पाउंदियां ने, मतलब पूरी दुखदाई स्थिति पैदा होंदी है। पर कहंदे जिहड़े इस स्थिति दे विच व्यक्ति बैठे हुंदे ने, कुछ देर तां ओह मतलब सोग मनांदे ने, दुख मनांदे ने, फिर हौली हौली ओह उस तो बाहर आउण दे लई, उस सोग तो बाहर आउण दे लई कोई ना कोई बहाने लभदे ने। मतलब कोई इधर की गल छेड़ ली, कोई उधर की गल छेड़ ली। तो इस तरह कहंदे भी जिहड़ी स्थितियां ने, कहंदे उन्हां तो मुक्ति पाउण लई किने उन्हां नूं ठुमने मिल जांदे ने, बहाने मिल जांदे ने। इस लई कहंदे मरन वाले नाल की हुंदा, मरना असंभव हुंदा है। कहण दा मतलब जो मर गया वो तो चला ही गया है, उस दे नाल दूजे थोड़ी मर सकदे ने। उन्हां लई तां जिंदगी दा शो है जिहड़ा वो चलदा रहिंदा है। जिंदगी किसी दे नाल रुकदी नहीं हैगी। किन्ने लोग पहलां मर गए ने, ठीक है, किसी की जिंदगी कोई खड़ौत नहीं आती। परिवार नूं भी जिउणा पैंदा, बच्चों नूं भी जिउणा पैंदा है, सारिਆਂ ਨੂੰ ही जिउणा पैंदा है। किन्नी भी मजबूरी होवे, कोई किसी नाल मर नहीं सकता। सो इसे कहानी के आधार के उत्ते की है, इस कहानी का नाम की है मरिया नहीं जांदा। तो इस कहानी की जेकर आप स्टार्टिंग की गल करिए भी इस कहानी के जिहड़ा पहला तो है पेंडू जीवन के विच ही लिया गया, पिंड का जो जीवन है उस दे विच ही लिया गया। इस दे विच की कहंदे एक नौजवान की मौत होण ते की है जिहड़ियां औरतां ने मकाउण आउंदियां ने, रोंदियां ने, पिटदियां ने, वैन पाउंदियां ने। तो इस विच जिहड़ी मरन वाले की पत्नी है वह भी बेहोश होकर डिग पैंदी है। कहंदे अजिहियां घटनावां दा इस दे विच जिक्र है। फिर हौली हौली की ने मतलब होर गल्लां दी भी शुरुआत हो जाती, जिवें मौसम नूं लैके, है ना, फिर जंग दे विच लड़ाइयां नूं लैके मौतां दा जिक्र करना। इस तरह कहंदे हौली हौली फिर वो इसदा जिहड़ी दुखदाई स्थिति है उस दे विचों बाहर आना की है शुरू हो जाता है। चलो बाकी आपां हुण इस कहानी नूं पूरा बरीकी नाल पढ़ांगे, तुहानूं सारी कहानी जिहड़ी वो बहुत वधिया समझ आऊगी। चलो आपां इसनूं हुण शुरू करन जा रहे हैं। मरिया नहीं जांदा। इस कहानी दे विच एक नौजवान की मौत हो चुकी है जो कि एक छोटे बच्चे का पिता भी है, ठीक है जी। चलो जी, कहंदे दूरों जनानियां दे रोण पिट्टण की आवाज़ पई आउंदी है। दुहत्थड़ी पिटदियां ओह हुण विहड़े दे विच आईयां ने, घेरा बन के खलो गईयां ने। कहंदे एक तीवी घेरे चों निकल के विचकार खलोती है, हवा दे विच बहा उलारदी उसने अलहोनी ये हाया शेरा, अलहोनी दित्ती हाया शेरा। अलहोनी मतलब सोग की स्थिति दे विच गाए जाण वाले, ठीक है, जो वैन हुंदे ने उसनूं अलहोनी भी कह दिंदे ने। कहंदे दर्दनाक लेर आसमान नूं चीर गई, कदी पट कदी छाती, कदी गल्लां नूं पिटदियां जनानियां हालो बेहाल हो रहीआं ने। चलदी हवा कहंदे जिवें ठहर ही गई होवे। बेड़े दे विच फिर लगे फिरदे नियाणे इकदम ठठंबर गए हन। कहंदे आंढ गुआंढ दीआं 5-7 तीवियां भी चिट्टे लीड़िਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਢਕੀ ਆਈਆਂ घेरे ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो गईयां। कहंदे एक वार फिर जिवें गच खा के सारियां पट छाती ते गल्लां नूं पिट्टन डह पईआं ने। डह पईआं मतलब पिट्टन लग पईआं ने। कहंदे इन्ना सारा पिट स्यापा करन तो बाद कहंदे हंब टुट के हुण ओह बह गईआं ने। बाहरों आईयां कई मरन वाले दी माँ, कदी भैन, कदी वोटी दियां भी गल्लां गले लग के लम्मे लम्मे वैन पाउंदियां झल्लियां नहीं जांदियां। कोल बैठियां दियां अखां दे विच भी परल परल अथरू पए डिगदे ने। किसी नूं इस मौके अपना भरा, किसी नूं पुत्तर याद आ गया है। कहना मतलब जो भी किसी का कोई मरदा है तो पहला अपना ही दुख अगे आ जाता है, अपने ही मरे हुए आपां नूं अगे आ जाते हैं।
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜ ਕਰਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੋਜ 'ਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਤਲੀਆ ਚੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੰਦਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੋਇਆਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਂਝ ਜੱਗ ਜਾਨੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਂਝ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੋਕਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੀਆ ਲੈ ਆਂਦਾ ਢਾਂਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਕੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ ਏ। ਕੋਲੋਂ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਪਲਮ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਬੇਬੇ, ਉਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਜ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਸੱਲ ਵੱਖਰਾ, ਸੱਲ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਘੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਬਸ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਖੀਨੀ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੀਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਬਸ ਸੁੱਤੜਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਖੰਘ ਨਾ ਤਾਪ। ਹਾਏ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀ ਭੈਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਪਿਓ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਨੀਆਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕੜਕ ਕੇ ਜੋ ਆਈ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਤਿਓ ਜਵਾਈ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ 'ਚ, ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਹੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਕਾਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਭੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਲਵੀਰ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਉਚੇਚਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨੋਖਾ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀ ਬੀਬੀਓ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ, ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਡਾਡਾ ਸਾਊ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੌਂਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ 2 ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡਦਾ ਬਾਲ ਸਹਿਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਲੁਕਿਆ ਏ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੁਣ। ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਛੱਡਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਸੜ ਜਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕੌਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਇਹ ਨੇੜੀਏ ਇਕਸੇ ਘਰ ਇਕਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੀਆਂ 4 ਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੱਟ ਦੇ, ਭੋਏ ਥੋੜੀ ਸੀ, 6 ਨੌਕਰ ਕਰਾ ਛੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਦਿਓਰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੁਪੇ ਰਹੇ, ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਡੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਪਰੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਸਾਈਂ, ਫੋਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਬੀਬੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਂਝ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਆਪ, ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਤਾਪ, ਕੋਲ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਮੂਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਪਈ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੁੱਕੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਬੀਬੀਏ ਭਗੌਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਡਾਢੀ ਮਾੜੀ, ਬਨਸ਼ਖਾ ਮੁਨੱਕਾ ਤੇ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਸੂ ਕਾੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਕੈਨ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਬਨਸ਼ਾ ਮੁਨੱਕਾ ਮੁਲੱਠੀ ਦੇ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਪਈ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਭੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਬੱਬਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਓੜ ਪੋੜ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ 'ਚ ਚੀਸਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰੱਬ ਬੋੜਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਪੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋੜ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਅੰਗ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂ ਉਂਝ ਹਾਰ ਗਈ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਲਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਸ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋੜ ਸੱਕ ਕੁੱਟ ਛਾਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 9 ਬਰ 9, ਮਤਲਬ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਸ ਰਤਾ ਗਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਏ। ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਹੋਂ ਕੰਬਣੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1-2 ਤੀਵੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਉਹ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰਖਦੀਆਂ, ਬਸ ਕਦੇ ਹੋਂਕੇ ਵਰਗੀ ਉਬਾਸੀ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਪਈ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ, ਵਾਹ ਮੀਨਸ ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਸੂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਗੜ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1-2 ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਕੇਵੀਂ ਭਰੀਆਂ ਉਬਾਸੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿਰ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾ ਰਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਗ ਕਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ ਏ। ਗੱਭਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੋ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ 10 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟੱਪ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੜੋਂ ਕੂੰ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀ ਕਰਦੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਆ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਈ। ਦਿਨ ਢਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰਮ ਸੂਟ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਸੂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ। ਭਲਾ ਕੀ ਭਾਅ ਆਇਆ ਏ ਬੇਬੇ ਜੀ? ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਏ 25 ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ 25 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਭਾਅ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਨਮੂਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱਕਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਪਦੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਘੂਰ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਿਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੰਮੀ ਵੜੀ ਉਬਾਸੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਰੇੜੀ ਖੜਖੜ ਕਰਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਟੋਕੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੀ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਹਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗਲਾਸੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋਗਾ ਦੁੱਧ ਪੁਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ ਤੇ ਘੂਰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤੀਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਲੀ ਤਰੇਕ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ। ਤਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸਜਾਈ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੁੜਕੜੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਆਣ ਵੜੀ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛਲ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗਵਾਂ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਹੁਲਾਸ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਣੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀਲ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰ ਚੋ ਲਓ। ਮਹਿਰੀ ਟਰੇ 'ਚ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਿਰੀ ਝੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਸਭ ਟਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਾਸ ਫੜਨ ਨੂੰ ਝੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੜੋ ਬੀਬੀ, ਮੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭੋਲੀ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਹਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਤੀਵੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੱਕ ਚਾੜ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2-3 ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀ ਵੀਰੋ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆ ਕੋਲੀ 'ਚ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਜੀ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਈ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਬਮੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਭੋਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਪੱਪੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਭੋਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋ ਕਲਪ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦਬਦਬਾ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੱਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਬੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਲਾਤੀ, ਦਾਬੜੇ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਬੜਾ ਤਸਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅੜਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੋਹੇ 'ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਲੱਭ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਰਦਾ ਹਰਫਲਿਆ ਜਿਹਾ ਕੁੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦਾਣਾ ਚੁੰਝ 'ਚ ਫੜਦਾ, ਕਦੀ ਧਰਦਾ। ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਏ। ਨੀ ਵੀਰੋ ਖੰਡ ਨੀ ਲਿਆਈ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਿਹਾ ਏ। ਆਈ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਰਵਾ ਰਵੀ ਮਹਿਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਲੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੋਰ ਪਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ
ਮਹਿਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਏ। ਵੀਰੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰੀ 'ਤੇ 2-3 ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਗੁੜਗੱਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਪਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਏ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਏ, ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਂਗ ਆਖ ਗਈ ਏ। ਆਹੋ ਭੈਣਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਏ ਤੇ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਤਾਏ ਹੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਡੱਠੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਿਆਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਠੋਡੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਧਰ ਹੁਣ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੁਕਮੀ ਜਿਹੀ ਤਿੱਬਰਤਾ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਚਮਕ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਸਿਰਫ 3-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨਿਗਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਂਕੇ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਧਰੇਕਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੂਈਆਂ ਦਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਧੀਏ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਏ ਛੱਡ ਆਈ। 1-2 ਜਣੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਸ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਏ ਘੱਟਾ ਚੇਤਾ ਏ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਝ ਸੂਈ ਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੀਏ ਕੱਚੇ ਖੁਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਦ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰਾ ਕਾੜ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੱਗਣ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਟੀ। ਕੋਈ ਜਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਕਾਹਲ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਛੂਹਣ ਛੁਹਾਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁੜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੜੀਏ ਸਹੁਰਾ ਬਾਹਰ ਪਾਲੇ 'ਚ ਠੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਏ। ਵਡੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਠੰਗਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਬੰਤੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀ ਛੁਹਾਰਾ ਚਾਹ ਲਾਈ ਸੂ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨੀ ਪੰਡ ਦੀ ਪੰਡ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਡੀ ਰੱਬ ਨਸੀਹਤ ਪਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਈ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਭਰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਭੈਣਾ ਇਹਨੇ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਏ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੂ ਪਰਾਂ ਫੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਨਾ ਨੀ ਅੜੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖੋ। ਮਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਨੀ ਭੜਿਓ ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੋਕਰ ਫੇਰਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਪੂ ਤੇ
ਪਰਾਂ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਆਪ ਖਲੋਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਹਲੇ ਵੀ ਛੂਹਣ ਛੁਹਾਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟੁਬਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਾ। ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ ਤੇ ਜੜਾਊ ਲੌਂਗ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਟੰਗਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਤੁਰ ਪਈ ਏ। ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਤਕੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਸਾਈਂ ਇਹ ਸੋਹਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਈਂ ਕੁੱਛੜ ਫੇਰ। ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।